नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जाना कि नाम जप करने पूर्वर नामी को चिन्ह आम ईश्वर को प्राप्त करने प्रयास करें। मनुष्य जीवन तो मूल उद्देश्य ईश्वर को ही अनुभव करवा। ईश्वर को अनुभव कला मनुष्य जीवन सार्थक हम बोली आम जानी भावी से अनुसार काम करें। ओषा उपवास इत्यादि अनेक किसी भौतिक पूजा अर्चना निजक बांधि रखि था किंतु जेपर्यंत मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को न जानी आत्मज्ञान को न जानी वेद उपनिषद भगवत परि श्रेष्ठ ग्रंथ को अध्ययन न करी से पर्यंत तार जेते भी पूजा होथिबो से पूजा माध्यम कदापि से ईश्वर को अनुभव करिपारिबो नाही। ईश्वर सर्वदा भौतिक वस्तु पदार्थर ऊपर से क्या सहित जड़ित होगी नहांती। आम जिते बड़े से ही स्थिति रहिबा तेबे जाए ईश्वर को अनुभव करवा। कहुए कि जेते बड़े मनुष्य जीवन में गुरु करिवो तार जीवन शैली अत्यंत सहज सुंदर हो पार। ईश्वर को अनुभव करिबारे अत्यंत सहायक गुरुदेव होता जहाँ माध्यम आम निज स्वरूप को अनुभव करने सहित ईश्वर को भी अनुभव करें। ईश्वर को अनुभव करने आमको नाम जप करने पूर्वर नामी को चिन्हवा पड़ो। पूजा करने पूर्वर क्या पूजा प्रकृति में करुचे ताहाको जानवा पड़ो। ईश्वर किए यह भी जानवा पड़ो। जेपर्यंत न जानी खाली अज्ञान में जड़ित हो ये एमती करें भी सेमती कर भगवान प्राप्त करने प्रयास कले कदापि प्राप्त करें ना। जो व्यक्ति करुँचे से प्रकृति में भगवान को अनुभव करें जे सी जहाँ भी आचरण करुँच ठीक बोली आप केमी भावी पार्टी। जी न जानी ताकू अनुसरण कले आपण भी से भाया ही हेबे। जी जाने ताकू अनुकरण कले आपण से मार्ग को जाई निजे को निजे अनुभव करने सहित ईश्वर को अनुभव करेंगे। जड़े साहित्य टीचर साहित्य विषय जानते आपण पाखर साहित्य केवल शिखिपारे। जदि जाई इंग्लीश कथा पचारे से बिल्कुल कहींपारे कहीं इंग्लीश विषय से जानते ना। सेहीपरि जी ईश्वर को प्रकृति में जानी प्रकृति में बुझी ईश्वर किए से जदि अनुकरण करेंगे तेबे आपण ईश्वर तो अति शीघ्र प्राप्त करेंगे जानीपारे बुझीपारे। ये संसार वर्तमान समय अज्ञान गति करुच्ची मन इंद्रिय एते चंचल व्यग्र संसार माति चली जब मन इंद्रिय को सुखी करने जीवन सारा ही आम समय वृथा ही करदे। इंद्रिय को सुखी करने सर्वदा आम प्रचेषा करुचे दिन दिन धरी ताको खुशी करने आम समय अतिवाहित करुचे किंतु से इंद्रिय मन शेष कौन करते शेष इंद्रिय मन छाड़ी चली जाती मशान पाउंस हो जाते। तो जो शरीर पछरे जो इंद्रिय पछरे आम जीवन सारा पड़ेले शेष तार फल स्वरूप किसी भी मिलला ना। जदि से ही कर्म करने पूर्वर प्रथम निजको चिन्हि था निजको बुझी था ताहले आपण जीवन सार्थक होता ब्रह्मलीला को अनुभव करें। ईश्वर होइछन्ति शक्ति स्वरूप जो शक्ति देश काल वस्तुर ऊर्ध्वे जो शक्ति को आधार करी संसार प्रत्येक कोणकोणिकार प्रत्येक वस्तु परिचालना होइछन्ति प्रत्येक पदार्थ परिचालना होइछन्ति प्रत्येक व्यक्ति परिचालना होइछन्ति से शक्तिर नाम होछि ईश्वरीय शक्ति। आपण से शक्ति को परमात्मा कहि पारंदी परम ब्रह्म कहि पारंदी जहाँ भी कहतु से शक्ति होछि एक से शक्ति परिवर्तनशील नुहंती तांगर कौनसी आकार आकृति रंग रूप किछि भी नाही। से शक्ति होइछन्ति गोटे ब्रह्म स्वरूप माने जहाँकर चिन्ह वर्ण रंग रूप किछि नहीं से होइछन्ति ईश्वरीय तत्व। से तत्व को आम जेते प्रचेषा कले भी देखिपर ना कि स्पर्श कर कि आम जेते चाहिए भी दृश्य माध्यम देखिपर कि जेते चाहिए भी आम चक्षु माध्यम देखिपर ना। कहीं ना ये शक्ति को आधार करी ये शरीर इंद्रिय मन जेहेतु परिचालना होइछन्ति ये शरीर होइछन्ति दृश्य सी होइछन्ति द्रष्टा दृश्य को देखिपर किंतु दृश्य द्रष्टा को देखिपर ना। से
ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକଣିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁତୃଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ହେବନି, ଯାହାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ରୂପ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆକାର ଦେଇକି ଆମେ ପୂଜା କରିବା? ଯିଏ ଆକାରହୀନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆକାର ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି। ଯିଏ ଅନାମୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନାମ ଦେଇ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି। ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ରଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ବି, ଚିନ୍ତନ କଲେ ବି, ମନନ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଶକ୍ତି ଏହିପରି ଶକ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭୌତିକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭିତରେ ଯାଇକି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଋଷି ମହର୍ଷି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ। ନାଇଁକି ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ହିଁ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସଂସାର, ସଂସାରରୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଇକି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା କଦାପି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ଫଳ, ଭୋଗ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣା ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ କଦାପି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା କଦାପି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ କରିବା, ଫଳ ଦାନ କରିବା, ଫୁଲ ଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଖରେ ଅଧିକ, ସୃଷ୍ଟି ପାଖରେ କମ୍ ରହିଛି। ଆପଣ କିଛି ସମର୍ପଣ ନ କରି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ରୂପ ନାମ ଦେଇଛେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଥରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ନ ଜାଣିଥିବ, ତା ମନରେ ଭକ୍ତି ଆସୁନଥିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁନଥିବ, ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଫଟୋ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତିକି ଜାଗ୍ରତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଚିତ୍ର, ଫଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କିଛି ମଡେଲ୍ସ ଦେଖେଇ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚିହ୍ନିଯାଏ, ବୁଝିଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାତା ପେନ୍ରେ ସେ କାଳେ ପଢ଼େ, ସିଲଟ ଖଡ଼ିର ବିଲକୁଲ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ରୂପ ରଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସାକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ବଢ଼ିଗଲେ ସାକାରରୁ ନିରାକାରକୁ ଆମେ ଆସିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଆମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସଂସାରକୁ ନିଜର କରି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା କଦାପି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ଅକର୍ମୀ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ହେଇଥାଏ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ। ସଂସାରରେ ସର୍ବଦା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କଦାପି ସେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ କର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସଂସାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସ୍ତର ବିକାଶ ହେଇଯାଉଛି ସେତେ ଆମେ
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜି 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 ଚାଲିବା। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହିର୍ଜଗତରେ ଖୋଜିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଗଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ରୂପ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ନାମ ଜପ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନା ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେନି। ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଯେଉଁ ବିଚାର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ସେ ବିଚାର ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ମନ ବିଚାର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଥାଏ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ 11,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଚାର ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମନର ସେ ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣିଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଳିଆ ମନରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକା ମନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତାହା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଅନାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ନାମ ଦେଇଛେ, ଯାହାଙ୍କର ଆକାର ଆକୃତି ରଙ୍ଗ ରୂପ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ନାମ ଦେବା? ଯିଏ ନିରାକାର, ଯାହାଙ୍କର ଆକାର ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆକାର ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି କି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି। ମନର ସେତିକି ଉପରକୁ ଗଲେ ଯାଇକି, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ଯାଇକି ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେ ଶକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରେ ଏକରେ ଖୋଜିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନାମୀକୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ଯେଉଁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରାଇବା। ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ନାମ ଜପ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାଣିକି ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ତା ଦ୍ୱାରା ବି ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଧୀରେ 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 ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ ଆପଣ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମା ବୋଲି ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଏମିତିକି ଶିବ ବି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ମାନେ ବି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷି ମହର୍ଷି ସାଧୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା, ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଆସିକି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆମକୁ ସେ କିଛି ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତ ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ। ଆପଣ ଏକଥା ବେଦରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଉପନିଷଦରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ତାହା ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଟୋଟାଲ କୁହାଯାଇଛି ଆଦୃଶ୍ୟମ୍ ଆବ୍ୟବହାର୍ୟମ୍ ଆଲକ୍ଷଣମ୍ ଆବ୍ୟକ୍ତସମ୍। ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ହେବନି କି ଦେଖି ହେବନି, ବ୍ୟବହାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବନି, ଲକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ରୂପ ଆକାର ଆକୃତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କି ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାମ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ନାମୀକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଇ ସାକାର ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ନିରାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ କଟିଯାଏ। ଅନେକ ପୂଜକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି, କେତେ ପୂଜକଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଛି, କେତେ ପୂଜକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରବଚନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି।
तो जेपर्यंत से मूल तत्व को न बुझे मूल को न बुझे से जहाँ शिखी जहाँ शुणी से अनुसार कहे आपण जेहेतु से स्तर को जाए ना अनुभव करना से ज्ञान को जाने ना आपण ताहा ही आचरण करेंगे कि जिते वास्तविक ज्ञान को बुझीपारे आत्मज्ञान को निज को आपण बुझीपारे मो शरीर नुह मो इंद्रिय नुह मो मन नुह संसार सहित कौन प्रकार संपर्क ही मोर नहीं केवल मो स्वरूप से रही शरीर को विनियोग करी इंद्रिय मन को विनियोग करी ब्रह्मलीला को अनुभव करी मो भितर जो शक्ति रही जो तत्व रही से तत्व को अनुभव करी तो सेते जाए आपण से जो कथा कहते से जो वाक्य कहते से मुक्त हो निजर स्वरूप को अनुभव करेंगे नहले संसार आज अज्ञान आच्छादित होती आपण जे तांकु अनुकरण करेंगे प्रचेषा करेंगे ताहले आपण भी सहीपरी से सर्वदा अज्ञान को छाड़ी ज्ञान को आसतु सद्गुरु जीवन में आणतु गुरु अनेक प्रकार संसार रही किसी गुरु निजर मान ख्याति अर्जन रही किछि गुरु प्रकृति भगवत गीता भागवत आत्मज्ञान को प्रदान करती आपण सद्गुरु जो गुरु आत्मज्ञान जानी जो गुरु शास्त्र जानी सेहीपरि गुरु को जीवन में आणतु एवं यही तत्व जाना प्रयास करूँ आउे प्रत्येक दिन शास्त्र पढ़तु भगवत गीता भागवत उपनिषद ए सब पढ़े प्रयास करूँ ए सब भितर आप जानीपर प्रकृति ईश्वर किए मु किए मोर सहित कौन संपर्क रही ये सब बुझीपारे जिते बुझे बाहर जगत रंग रूप आकार आकृति न खोजी आंतरिक जगत रे खोजे ज्ञान माध्यम जानी ध्यान माध्यम ही आगुरी गुरुकूल दि जाऊला गुरुकूल कौन से प्रकार मूर्ति प्रतिमा रखी पूजा करने कहुला से कहुला प्रत्येक शिष्य मान को ज्ञान प्रथम दि जाए कहला ध्यान कर ध्यान द्वारा से निजर अंतर्मुखी निज तत्व को बुझे सहित ईश्वर को अनुभव करुले एवं से सर्वदा ध्यान रत रोते संसार गृहस्थ जीवन यापन कर सर्वदा सकाळ संध्यार ध्यान कर निजर स्वरूपस्थ को अनुभव करुले भगवान सहित एकाग्र होते बारंबार कहुई शास्त्र रे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ना पर जीव आ ब्रह्म ये अलग नुहति ये एक से एकत्व को केते बुझीपारे ना जिते आप आत्मज्ञान को जानवे ब्रह्म ज्ञान को जानवे जीवन गुरु करेंगे सब शास्त्र पढ़ेबे एमती कि आपण जो तत्व को बाहर खोजी जानीपारे कि सी मुझे एक आमे भावती लहड़ी समुद्र ठारू अलग किंतु समुद्र ही लहड़ी जे आमे बुझीपारंती सेमिति आम स्वरूप ही ईश्वर शक्ति किंतु आम यहाँ बुझीपारती अज्ञान जोटि बाहर खोजती जिते निज तत्व को बुझा आम भितर थिबा इंद्रिय माने संयमित रहिबे आमे सर्वदा षडरिपुर मुक्त रहिबा संसार बंधन मुक्त रहिबा स्वरूप स्तर आनंद रही आमे जीवन को सफलीकृत करवा जो शांति आनंद बाहर खोजुचे से शांति आनंद अंतर्मुखी खोजा फलस्वरूप आम भितर शांतिर स्रोत भरी रद्वारा कि सर्वदा शांति रद्वारा कि आमको बाहर खोजा पड़ो ना फलस्वरूप दुख कष्ट यंत्रणा नैराश्य छलना कपट एसबू न पड़ी केवल स्वरूपस्थ रही आनंद को अनुभव करवा से आमको प्रथमे नाम जप करने पूर्वर नामी को चिन्हबार आवश्यकता रही नाम हूँ माध्यम से नामी को अनुभव करने मन माध्यम जप कर मन को स्थिर करवा फलस्वरूप से नामी को अनुभव करवा साकार माध्यम जोड़ा कि से निराकार को अनुभव कर कि साकार आपण को कौन सी प्रकार ईश्वर तो निकट में पहुँची पार ना कहीं ईश्वर सृष्टि को रचना कर सृष्टि पाखे पहुँची पार ना से प्रत्येक पत्थर गोड़ी माटी बालिश जहाँ भी आप संसार देखुं पंचभूत ना कि सब से सृष्टि कर से सृष्टि को कौ प्रकार आप रूप रंग दे पारे किसी भी दे पारे ना कौन सी प्रकार जिते प्रचेषा कले भी आप निजे गढ़ी पारे ना मनुष्य कौन करुच्ची ना आजिकल ईश्वर को गढ़ुची मूर्ति माध्यम फटो माध्यम चित्र माध्यम कि से बोका बुझी पारुनी जे से शक्ति ए शरीर को गढ़ी ए मन इंद्रिय को से परिचालना कर आधार संसार चली सी सृष्टि को सी स्रष्टा को आँखिया प्रयास करुचे जहाँकि अज्ञानता
केवल आम भितर अज्ञानता जो आम ताको बुझी ना ताको आम अनुकरण कर बुझीपर से स्रष्टा को आम सृष्टि करना कहीं से स्रष्टा होती बड़ जदि मनुष्य ईश्वर को तैयारी कर मनुष्य तो बड़ हो ईश्वर कहीं बड़ हे तो ताहा नुह प्रथम ये शरीर नाला जितेबले से ईश्वर थे ये शरीर आसला एवं भी ईश्वर अच्छा ये शरीर ईश्वर अच्छा कि ये शरीर जो ईश्वर को तैयारी कर गोटे मूर्खामी कार्य करुचे यह न बुझा जो आम आत्मज्ञान को न बुझा जो यही सब कार्य निजक लिप्त करुचे जितेबले निजे बुझीपर ईश्वर को आम बनई पार्बा ईश्वर को आम कौन से आकार आकृति दे पार्बा कहीं कौ आकार दबा आम देखीचे कि आकार केमती दबा केवल अनुभव करवा जमीती मिठा को वर्णना कर स्वाद को ग्रहण कर जानी हम जे मिठा लगुच जो मिठाटा को अनुभव कर रसगोला खाଇବା द्वारा कौन हो मिठा को अनुभव कर मिठार कौन से आकार आकृति चिन्ह वर्ण ही ना सेमती आपण ईश्वर दत्त को भी अनुभव कले बुझे कौन प्रकार आकार चिन्ह वर्ण ना ये शरीर माध्यम केवल अनुभव कर तो ये श्रेष्ठ शरीर दिव्य ज्ञान रही जो दिव्य ज्ञान को विनियोग कर मनुष्य निज विवेक को जागृत कर विवेक अनुजाई इंद्रिय मान संयमित हे मन संयमित हम फलस्वरूप अंतर्मुखी हेले आम से तत्व को अनुभव कर।